Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book, video number 125. The topic here is direct speech, indirect speech. Direct speech and indirect speech, we have come here to the video number 9. So, the remedies for speaking a fluent English. The remedies, the cure for all your bad conversation is direct and indirect speech. Almost 100% of communication from morning to night, what you speak is direct speech and indirect speech. What you hear from others, those sentences are direct speech, and what you go and tell to others, what you have heard, that is called indirect speech. So, to change direct speech to indirect speech, certain technicalities of how the pronoun changes, verb changes, adverb changes is most important, and we have come to direct to indirect speech, 9th video. So far we have seen how the pronoun changes, 15 pronoun changes we have taught to you through the earlier videos. Then the tenses changes. In direct speech, if it is present tense, what should be in indirect speech? Tense. I eat a mango. What do you go and say? Sir told that he ate a mango. Eat changes into ate. Present tense changes into past tense in direct speech. Past tense changes into, if I say I ate a mango, what do you go and say to your mother? Sir told that he had eaten a mango. He had eaten. So, past tense changes into past perfect, had eaten. Suppose if I say I am eating a mango, what do you go and say to your mother? Sir told that he was eating a mango. So, is eating, present continuous changes into past continuous. So, present tense changes from direct speech to indirect speech into past tense. Past tense changes from direct speech to indirect past perfect. Present continuous changes into past continuous in indirect speech. Now, coming here, the same thing, present tense changes into past continuous, present continuous. You see, I am speaking German fluently. I am speaking German fluently. I am saying to you, I am speaking German fluently. What do you go and say? My friend said that he was speaking German fluently. Was speaking. Am speaking is changed into was speaking. Present continuous changes into past continuous. Now, coming here, present perfect sentences in direct speech change to past perfect sentences in direct speech. So, we have in this side, we have direct speech, in this side, we have indirect speech. In present perfect, direct speech, present perfect like has seen or have seen changes into had seen or have seen, had seen or had gone. See here, my friends see have gone, has seen, have not studied, have gone is changed into had gone. Have seen, has seen or have seen changes into had seen. Have not studied changes into had not studied. For example, my friends told me. My friends told me. What did my friends told me? We have gone to. We have gone to America. My friends told me we have gone to America. So, what is it in direct speech? You go and say, my friends told me that, you are adding the word that we have gone to America changes into they had gone to America. So, we have gone to America changes into my friends told me that they had gone to America, right? Now, coming here, my neighbor told me. What did my neighbor told me? My husband has seen a white elephant. My husband has seen a white elephant. So, my neighbor told me my husband has seen a white elephant. So, how does it change? My neighbor told me that, my husband changes into her husband, have seen changes into had seen a white elephant. Now, my son told me. What did my son tell me? I have not studied for the exams. I have not studied for the exams. I have not studied for the exams. So, what does it change in indirect speech? My son told me that he had not studied for the test or exams, whatever it is, you can write test, okay. My son told me that he had not studied for the test. So, here have not studied changes into
had not studied. I changes into he. Hope you are able to understand. So, in direct speech to indirect speech. Second, past continuous tense in direct speech changes to past perfect continuous sentence in indirect speech. So, past continuous changes into past perfect. Was seeing is changed to had been seeing. Were playing changes into had been playing. See here, was working changes into was working, were living, were not playing changes into in indirect speech had been working. Was been working changes into had been working. Was been living in changes into had been living. Was not playing changes into had not been playing. See, for example, my sister said, what did my sister say? I was working in a call center company. My sister said, I was working in a call center company. Was working in past continuous. So, in indirect speech, how does it change? My sister said that she had been working in a call center company. So, was working changes into had been working. My college mates told me we were living in London. My college mates told me we were living in London. So, here my college mates told me that we were living. What does it change? That they had been living. That they had been living in London. So, was living changes into we were living changes into they had been living. Next, coming here. My grandfather told me Sachin and Sehwag were not playing cricket. My grandfather told me, inverted comma, Sachin and Sehwag were not playing cricket. How does it change in indirect speech? My grandfather told me that Sachin and Sehwag had not been playing cricket. Were not playing changes into had not been playing cricket. So, my dear friends, in direct speech, present tense changes into past tense. Past tense changes into past perfect. Present continuous changes into past continuous. Present perfect changes into past perfect. Past continuous changes into past perfect continuous. For example, okay, write. How does it change into indirect speech? Write, the verb. Wrote. Okay, wrote. How does it change in indirect speech? Had written. Is writing. How does it change into indirect speech? Is writing. Was writing. Have written. How does it change in indirect speech? Had written. Was writing. How does it change into indirect speech? Had been writing, right? So, present tense changes into past tense changes into past perfect, present continuous changes into past continuous, and present perfect changes into past perfect, and past continuous changes into past perfect continuous. Able to understand? So, this is how, my dear friends, you have to change. Present perfect sentences usually have or has plus past participle changes into had plus past participle. Was or were plus verb plus ing. Past continuous changes into had been verb plus ing. Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 125. நேர்கூற்றிலிருந்து அயர்கூற்றுக்கு மாறுவதனுடைய 9வது பிரிவு வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். மிக முக்கியம். காலையிலிருந்து இரவு வரை நீங்கள் பேசக்கூடியது, கேட்கக்கூடியது அனைத்தும் டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று, அயர்கூற்று. 4 விதமான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம், அது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், நெகட்டிவாக இருக்கலாம். கேள்வி வாக்கியம், அது எஸ் ஆர் நோ, ஆமாம் இல்லை, அல்லது தகவல் வாக்கியங்களாக இருக்கலாம். அடுத்தது இம்பரேட்டிவ், கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள், அது ரிக்வெஸ்டிங்காக இருக்கலாம், அல்லது ஆர்டரிங்காக இருக்கலாம், கட்டளையிடக்கூடியதாக இருக்கலாம். அடுத்த விதமான வாக்கியம் ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். இந்த வாக்கியங்களைத்தான் காலை முதல் இரவு வரை பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதே போன்று காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் என்ன மாதிரி வாக்கியங்களை கேட்கிறீர்கள் என்றால், மற்றவர்கள் உங்களிடம் நேரடியாக கூறக்கூடிய வாக்கியங்கள், அதை டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று என்று சொல்கிறீர்கள். அவர்கள் சொன்னதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறீர்கள், அது அயர்கூற்று.
அல்லது நீங்கள் 2 பேரும் பேசக்கூடியதை ஒருவர் இன்னொருவரிடம் சொல்கிறார். நீங்கள் மற்றவர்கள் பேசுவதை மற்றவரிடம் போய் சொல்வது அயற்கூற்று. ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் ஆங்கிலம் அல்லது எந்த தமிழ் மொழியாக இருந்தாலும் காலை முதல் மாலை வரை நீங்கள் இரவு வரை பேசக்கூடிய அனைத்து வாசகங்களும் இது நேர்கூற்று அயற்கூற்று தான். ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுவது மிக மிக முக்கியம் ஆங்கிலத்திலே. இதில் 9 வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். ஏற்கனவே இந்த 8 வீடியோக்கள் எதை பற்றி சொல்கிறது என்றால், நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது. பிரதிபெயர் சொற்கள் என்றால் என்ன? நான் நாளைக்கு வருவேன் என்பது சார் சொன்னார், அவர் நாளைக்கு வருவார். நான் என்பது அவராக மாறிவிடுகிறது. இப்படியாக 15 பிரதிபெயர் சொற்கள் ப்ரொனவுன்ஸை பார்த்தோம், எப்படி மாறுகிறது என்று. அடுத்தது காலங்கள் எப்படி மாறுகிறது நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றிலிருந்து. நான் நேரடியாக பேசும்பொழுது ஒரு காலத்திலே பேசுகிறேன், நிகழ்காலத்திலே பேசுகிறேன். நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் அதே விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அது இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது நிகழ்காலம் இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. இறந்த காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? ஈட்டுங்கிறது ஏட்டாக மாறிவிடுகிறது. பாஸ்ட் டென்ஸ் ஏட்டுங்கிறது ஹேட் ஈட்டன், இறந்த கால எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது ஹேவ் ஈட்டன், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்றது ஹேட் ஈட்டன் என்று மாறுகிறது. இஸ் ஈட்டிங், சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்பது வாஸ் ஈட்டிங்காக மாறிவிடுகிறது. இப்படி காலங்கள் மாற்றத்தை பார்த்தீர்கள். உதாரணத்துக்கு என் நண்பன் சொன்னான், மை ஃப்ரெண்ட் செட் ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங் ஜெர்மன் ஃப்ளூவெண்ட்லி. என் நண்பன் சொன்ன அதை வாசகங்கள், அதே வாசகங்கள். ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங் ஜெர்மன் ஃப்ளூவெண்ட்லி அப்படி என்றால் என்ன? என் நண்பன் சொன்னால் நான் ஜெர்மன் மொழி நன்றாக பேசுகிறேன் என்று. அதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது மை ஃப்ரெண்ட் செட் தேட், என் நண்பன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது என்று சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். he was speaking German fluently, அவன் ஜெர்மன் நன்றாக சரளமாக பேசிக்கொண்டிருந்தான். நான் சரளமாக ஜெர்மன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்ற நண்பன் சொன்ன வாக்கியம் அது மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது அவன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது அவன் ஜெர்மன் மொழியை சரளமாக பேசிக்கொண்டிருந்தான் என்று. பேசிக்கொண்டிருக்கிறான் என்பது பேசிக்கொண்டிருந்தான் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே நடந்து முடிந்த காரியத்தை நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வருவது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ். இன் டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்றிலே சேஞ்ச் டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ், அது இறந்த கால எச்ச வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இன் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்றிலே ஐ ஹவ் கான் என்பது நான் போயிருக்கிறேன் என்பது அங்கே போய் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அவர் போயிருந்தாராமா, போயிருக்கிறார். ஐ ஹவ் கான் என்பதை நான் சொல்கிறேன், நான் போயிருக்கிறேன் டெல்லிக்கு, ஐ ஹவ் கான் டு டெல்லி. நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? சார் சொன்னார் டெல்லிக்கு அவர் போயிருந்தாராமா. போயிருக்கிறேன் என்பது போயிருந்தார் என்று வருகிறது. அதே போன்று இங்கே டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நேர்கூற்றில் ஹேவ் கான் போயிருக்கிறேன் என்பது அயற்கூற்றிலே ஹேட் கான் என்று மாறிவிடுகிறது. ஹேஸ் சீன் அல்லது ஹேவ் சீன் பார்த்திருக்கிறேன் என்பது ஹேட் சீன் பார்த்திருந்தேன் என்று மாறிவிடுகிறது. ஹேவ் நாட் ஸ்டடிட் படித்திருக்கவில்லை என்பது ஹேட் நாட் ஸ்டடிட் படித்திருக்கவில்லை, படித்திருந்ததில்லை என்பது படித்திருக்கவில்லை என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த வாக்கியம், மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோல்ட் மீ, என்னுடைய நண்பர்கள் சொன்னார்கள் என்னிடம். அவர்கள் சொன்ன அந்த வாசகங்கள் என்ன? வி ஹவ் கான் டு அமெரிக்கா, நாங்கள் அமெரிக்கா சென்றிருக்கிறோம். என் நண்பர்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள், அவர்கள் சொன்ன அந்த வாக்கியம் வி ஹவ் கான் டு அமெரிக்கா, நாங்கள் அமெரிக்கா சென்றிருக்கிறோம் என்று. அதை நான் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லும் பொழுது என் நண்பர்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள், அதாகப்பட்டது என்று சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் அமெரிக்கா போயிருக்கிறோம் அவர்கள் சொன்ன வாக்கியம். we have gone to America என்பது they had gone to America, அவர்கள் அமெரிக்கா போயிருந்தார்களாமா. என் நண்பர்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள் அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தார்களாமா என்று. ஸோ நாங்கள் என்பது they, அவர்கள் என்று மாறிவிடுகிறது. போயிருக்கிறோம் have gone என்பது had gone, போயிருந்தோம் என்று வருகிறது. my neighbor told me, என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்னிடம் சொன்னான். my husband has seen a white elephant, என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரம்மா என்னிடம் சொன்னால் என்ன சொன்னார்கள் அவர்கள்? என் கணவர் ஒரு வெள்ளை யானையை பார்த்திருக்கிறார். மை ஹஸ்பண்ட் ஹஸ் சீன் ஏ ஒயிட் எலிஃபென்ட், என் கணவர் ஒரு வெள்ளை யானையை பார்த்திருக்கிறார் என்று என் பக்கத்து வீட்டுக்காரம்மா சொல்கிறார். அதை நான் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறேன். என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரம்மா சொல்கிறார்கள் என்னிடம், அதாகப்பட்டது அவருடைய கணவர் ஒரு வெள்ளை யானையை பார்த்திருந்தாராமா. என் கணவர் வெள்ளை யானையை பார்த்திருக்கிறார் என்பதை அவருடைய கணவர் ஒரு வெள்ளை யானையை பார்த்திருக்கிறார் என்பது பார்த்திருந்தார், ஹேட் சீன் என்று மாறிவிடுகிறது. மை சன் டோல் மீ, என்னுடைய மகன் என்னிடம் சொல்கிறான், ஐ ஹவ் நாட் ஸ்டடிட் ஃபார் தட் டெஸ்ட், நான் பரீட்சைக்கு படித்திருக்கவில்லை. என்னுடைய மகன் என்னிடம் சொன்ன அந்த வாசகங்கள்
I have not studied for the test. நான் பரீட்சைக்கு படித்திருக்கவில்லை. அது அயற்கூற்றிலே எப்படி மாறிவிடுகிறது? My son told me. என்னுடைய மகன் என்னிடம் சொன்னான். அதாகப்பட்டது he had not studied for the test. அவன் பரீட்சைக்கு படித்திருக்கவில்லையாமா. he had not studied. have not studiedங்கிறது had not studied என்று மாறிவிடுகிறது. I நான் என்பது he அவன் என்று மாறிவிடுகிறது. நான் பரீட்சைக்கு படிக்கவில்லை என்று என் மகன் சொன்னான். அதை நான் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லும் பொழுது என் மகன் என்னிடம் சொன்னான். அதாகப்பட்டது அவன் பரீட்சைக்கு படித்திருக்கவில்லை என்று. I have not studiedங்கிறது he had not studied என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நிகழ்கால எச்சம் இறந்த கால எச்சமாக அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது நேர்கூற்றிலே பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? இறந்த கால தொடர் வாக்கியம். வாஸ் கம்மிங், வாஸ் கோயிங், வாஸ் ரைட்டிங் இவைகள் அனைத்தும் had been writing, had been watching என்று மாறிவிடுகிறது. பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இறந்த கால சாதாரண தொடர் வாக்கியம் இன் டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்றிலே சேஞ்சஸ் மாறுகிறது டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இறந்த கால தொடர் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது இன் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்றிலே. உதாரணத்திற்கு பாருங்க, மை சிஸ்டர் said. என்னுடைய சகோதரி சொல்கிறார் என்னிடம். என்ன சொல்கிறார்? அவர் சொன்ன அந்த வாசகங்கள். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஏ கால் சென்டர் கம்பெனி. நான் ஒரு கால் சென்டர் கம்பெனியிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். என்னுடைய சகோதரி என்னிடம் சொல்கிறார். அவர் சொன்ன வாக்கியம் நான் ஒரு கால் சென்டரிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கேன். அவர் சொன்ன வாக்கியம் அது அயற்கூற்றிலே மை சிஸ்டர் செட் தட். என்னுடைய சகோதரி சொல்கிறார். அதாவது அவர் ஷீ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங். அவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாராமா. எதில்? இன்னே கால் சென்டர் கம்பெனி. அப்போ என் சகோதரி சொல்கிறார் நேர்கூற்றிலே நான் கால் சென்டர் கம்பெனியிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். அயற்கூற்றிலே நான் சொல்லும் பொழுது என் சகோதரி என்னிடம் சொன்னார். அதாகப்பட்டது அவள் ஷீ வேலை செய்து கொண்டே இருந்தார். ஷீ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் வேலை செய்து கொண்டே இருந்தார் இன்னே கால் சென்டர் கம்பெனி என்று வருகிறது. அடுத்து மை காலேஜ் மேட்ஸ் டோல் மீ. என்னுடைய கல்லூரி மாணவர்கள் என்னிடம் சொல்கிறார்கள். we were living in London. நாங்கள் லண்டனிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். மை காலேஜ் மேட்ஸ் என்னுடைய கல்லூரி சக மாணவர்கள் சொன்னார்கள். we were living in London. நாங்கள் லண்டனிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். நாங்கள் லண்டனிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் என்று என்னுடைய வகுப்பு தோழர்கள் சொன்னார்கள். இது அயற்கூற்றிலே என்னவாக மாறிவிடுகிறது? என்னுடைய கல்லூரி நண்பர்கள் சொன்னார்கள். மை காலேஜ் மேட்ஸ் டோல் மீ தட். அதாகப்பட்டது they had been living in London. அவர்கள் லண்டனிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களாமா. நாங்கள் லண்டனிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் என்பது அவர்கள் லண்டனிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களாமா என்று அயற்கூற்றிலே சொல்லப்படுகிறது. மை கிராண்ட்ஃபாதர் என்னுடைய தாத்தா told me சொல்கிறார் என்னிடம். சச்சின் அண்ட் சேவாக் were not playing cricket. என்னுடைய தாத்தா சொல்கிறார். அவர் சொன்ன அந்த வாசகம் சச்சின் அண்ட் சேவாக் were not playing cricket. சச்சினும் சேவாக்கும் கிரிக்கெட் நன்றாக விளையாடி கொண்டிருப்பதில்லை. இதை நான் அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது மை கிராண்ட்ஃபாதர் டோல் மீ தட். என்னுடைய தாத்தா என்னிடம் சொன்னார். அதாகப்பட்டது சச்சினும் ஷேவாக்கும் நன்றாக கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருக்கவில்லை என்று. ஹேட் நாட் பீன் பிளேயிங் நன்றாக கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டே இருக்கவில்லை என்று. ஸோ நண்பர்களே, நிகழ்காலம் நேர்கூற்றிலே இறந்த காலமாக அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சேஞ்சஸ் இன்டு பாஸ்ட் டென்ஸ். ஈட்டு ஸ்லீப்பு கோ எல்லாம் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? ஏட்டு ஸ்லெப்டு வெண்டாக மாறிவிடுகிறது. ஏட்டு ஸ்லெப்டு வெண்ட் என்பது நேர்கூற்றிலே, அங்கே அயற்கூற்றிலே என்னவாக மாறிவிடுகிறது? ஹேட் ஈட்டன், ஹேட் ஸ்லெப்ட், ஹேட் கான் ஆக மாறிவிடுகிறது. அப்புறம் நேர்கூற்றிலே இஸ் ஈட்டிங் என்பது வாஸ் ஈட்டிங் ஆக மாறிவிடுகிறது. அப்புறம் அடுத்தது வாஸ் ஈட்டிங் என்று நேர்கூற்றிலே இருக்கக்கூடியது ஹேட் பீன் ஈட்டிங் என்று மாறிவிடுகிறது. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேவ் ஈட்டன் என்பது அங்கே அயற்கூற்றிலே ஹேட் ஈட்டன் என்று மாறிவிடுகிறது. ரொம்ப முக்கியம். இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய அந்த சக தொழில்நுட்பங்களை அறிந்து பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பிரமாதமாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.